سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذرياته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء الشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السلمان المدني سيد الشيخ سيد الشيخ البنجروي سيد الشيخ سيد الشيخ خصوصا إلى روح سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجي وسيد الإمام شيخ إبراهيم الباقي وسيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البغدادي وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي عبد الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصغر سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العباس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر عبد الله العدرس العدن سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدرس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المعطر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس سيدي شيخ علي بن عبد الله البرز سيدنا الحبيب أحمد بن زيد العلي سيدنا الحبيب أبي بكر بن سعد بن السواب سعيد العين سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجبري سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدرس صاحبي سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر تسلم من سيد الشيخ سيد الشيخ محمد يزيد بن عيسى الفادني المولى سيد الشيخ ومرشدي ومربي الروح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة ويعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم وأشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. الصلاة والسلام عليك يا
سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. واستكمل الدعاء المعروف المأثور بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجلس به على وركك الأيسر وضع رجلك اليسرى خارجة من تحتك وانصب القدم اليمنى ثم قل بعد الفراغ السلام عليكم ورحمة الله مرتين من الجانبين والتفت بحيث يرى بعض خديك من جانبيك وانوي الخروج من الصلاة وانوي السلام على من على جانبيك من الملائكة والمسلمين. Wa bitasyahudil akhiri dan pada tasyahud akhir mutawarrikan hal keadaannya duduk tawarruk. Jadi yang lewat tasyahud awal. Kalau tasyahud awal itu duduknya disebut iftirash, seperti duduk antara dua sujud. Nah sekarang tasyahud akhir. Wa fit tasyahudil akhiri mutawarrikan, dan pada duduk tasyahud akhir itu hal keadaannya tawarruk. Nang kaya apa duduk tawarruk itu di bawah akan dijelaskan. Kita terus akan dulu. Wastakmilid du'a al-ma'rufal ma'sura, dan sempurnakanlah doa yang sudah diketahui yang maksur. Ba'da sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tasyahud akhir itu sampainya dengan sunat abadnya atau dengan wajibnya itu sampai sholawat. Jadi at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah, diangkat tangan kalau subhanallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rukun adalah hanya wajib tuh, rukun sembahyang. Kemudian wa ala ali sayyidina Muhammad, sunat ab'ad. Nah, hanya ditarusakan salawat Ibrahimiyah. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Tentunggah? Tentung sebenarnya, namun ujar Imam Al-Ghazali sempurnakan lagi.
itu sudah tuntung, tapi sempurna akan lagi, ujar Imam Ghazali. Sempurna akan dengan doa yang sudah diketahui, yang ma'ruf, yang maksur, yang datang dari Rasulullah. Doa itu dibaca ba'da sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa itu dibaca setelah sholawat. Napa doanya? Ya kalau lah, nah kita baca di dalam qauluhu ba'da sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahu seumpama Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Di antara contohnya tuh ada yang lain. Kalau Allah mau pilih ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asratu wa ma anta a'lamu bihi, ini dan seterusnya sampai ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Sebenarnya imbah fil alamina innaka hamidum majid itu sudah sempurna, sudah bagus. Salam silahkan, tapi sempurnakan lagi, sempurnakan. Lawan doanya dari Rasulullah, ya ini tadi. Bolehlah doa dari kita sendiri, boleh. Hendak kita tambahi riai doa kita sendiri, napaikam keinginan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma dan seterusnya, boleh. Hendak doa untuk kita dan lain-lain lawan orang tua, boleh. Allahumma ja'alni min ibadikas sholihin, boleh. Allahumma ja'alni min ibadikas syakirin, boleh. Namun nang bagus itu doa dari Rasul. Imbah itu kita tambahi pulang lawan doa kita sendiri setelah doa dari Rasul, bolehlah, boleh. Dan ini bagian berdoa tempat yang mustajab doanya. Namun kada hafal lah dihafali mereka reai hafalnya nang ini nanang ini tadi. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ada nang riwayat lain, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar gitu, wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dihafal. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabiran la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, habis itu bacaannya dari ayat habis. Hanya penjelasan duduk tawarruk. Ujar Imam Al-Ghazali, wajlis bihi, dan duduklah engkau pada tasyahud akhir itu
ala warikika boleh, warikikal aisari, pipi buritmu yang kiri. Wada' dan letakkanlah rijlakal yusra, kakimu yang kiri, kharijatan min tahtika, hal keadaannya keluar dari bawahmu. Wansib al-qadamal yumna, tegakkanlah kakimu yang kanan. Ya nang kayak ada nang ada kalau keluar betisnya itu keluarkan baris kiri ini cagat ini nah. Nah itu duduk tawarruk ngarannya. Duduk tawarruk. Summa qul ba'dal faragi, kemudian kata olehmu setelah selesai doa tadi, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau usah ditambahi wabarakatuh, kada disunatkan. Adapun di dalam sembahyang kifayah itu perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan sunat ditambahi wabarakatuh pada kedua kalinya, ke kanan wabarakatuh ditambahi, ke kiri ditambahi wabarakatuh. Qaul yang kedua ada nang warahmatullah wabarakatuh sebelah kanan aja, sebelah kiri kedusah. Ada pendapat ketiga seperti sembahyang kada usah ditambah wabarakatuh. Itu tiga pendapat. Adapun di dalam sembahyang nang lain daripada fardul kifayah, wabarakatuhnya itu tidak disunatkan menambahnya. Jadi cukup assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Namun jadi meratain dua kali minar janibaini, dari dua sampingnya. Wal tapit, dan berpalinglah engkau, bihaisu sekira-kira, yura dapat dilihat, bayadu khaddaika, putih kedua putih pipimu, min janibaika, dari dua higamu atau sampingmu. Sunat kalau mengucap salamnya wajib, berpaling ke kanan dan ke kiri hukumnya sunat. Cara berpaling ke kanannya itu jangan ke itu nah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kada mau ini pipi ini kelihatan nah oleh orang, assalamualaikum warahmatullahi, ini kelihatan lah, kelihatan kalau menang ke itu mau kada kelihatan. Assalamualaikum warahmatullah, ini kelihatan ini nah beto. Assalamualaikum warahmatullah, ini kelihatan pulang lagi tori lah kita kan. Wanwil khuruja minas sholati, dan berniatlah keluar dari sembahyang. Wah ini masalahnya rumit. Berniat keluar sembahyang ini harus bujur-bujur tak imbai. Apabila tadahulu sembahyang batal karena niat
ampih keluar dari sembahyang belum salam tuh batal. Nih sunat kada? Sunat berniat keluar dari sembahyang. Artinya berniat di hati aku keluar sembahyang. Tapi hati-hati, jangan terdahulu dari salam niatnya itu pas beimbaihan alibat. Kalau dia sudah hai menyatakan dia sanggup ditinggal aja sudah niat keluar sembahyang nih, karena memang agak-agak rumit kalau pindah terdahulu niatnya nah kemudian wanwis salama. Nah ini aja, berniatlah engkau assalama memberi salam alaman ala janibaika atas orang yang di dua sampingmu minal malaikati daripada malaikat wal muslimina dan orang-orang Islam. Nah ini berniat memberi salam, aku memberi salam malaikat di sebelah kanan dan kaum muslimin di sebelah kanan. Kiri berniat di hati aku memberi salam malaikat di sebelah kiri dan orang nang di sebelah kiri, orang Islam. Dah, assalamualaikum warahmatullah. Ini berniat di hati, sebelumnya itu berniat nih mengqasad memberi salam kepada malaikat di sebelah kanan dan kaum muslimin, berniat memberi salam malaikat di sebelah kiri dan kaum muslimin. Tuntung re sembahyang tuntung. Nah, wa hadhihi hayatu sholatil munfaridi. Wa hadhihi dan bermula ini hayatu perilaku sholatil munfaridi sembahyang orang sendirian. Ini yang sudah dikisahkan Imam Ghazali ini perilaku orang sembahyang sendirian. Termasuk kalau berjamaah itu kan mengikut imam, berjamaah kena ada adab lainnya toh lah, ada kena dibahas. Wa imadu sholati al khushu'u wa hudurul qalbi fi al qiraati wa zikri bitafahumi. Wa imadu sholati dan bermula tihangnya sembahyang al khusyu'u yaitu khusyuk, dan tihangnya sembahyang itu khusyuk. Sudah kalaulah nang lewat as-salatu imaduddin, sembahyang itu tihangnya agama. Paman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan sembahyang berarti dia mendirikan agamanya. Wa man tarakaha faqad taraka hadamad. Orang yang meninggalkan sembahyang sungguh dia menghancurkan agamanya. Nah, sekarang sembahyangnya pulang ada tihangnya supaya kokoh. Tihangnya sembahyang itu adalah khusyuk. Artinya agama tanpa tihang runtuh, sembahyang tanpa tiang runtuh. Apa tiangnya sembahyang? Al-khusyuk. Ini yang penting. Tapi sudah lelah kita belajar kayak apa cara khusyuk sembahyang. Cara khusyuk sembahyang itu harus berkedudukan paling rendah di makam muraqabah. Penjelasan muraqabah sudah. Kemudian wahudurul qalbi, ingat hati, ingat hadir hati, ma'al qiraati beserta bacaan, sambil pembacaan hati itu tetap ingat. Membaca surah kah, membaca Fatihah kah,
wa zikri, dan beserta zikir. Nah, ingatnya bisa dengan cara bitafahumi, dengan memahami apa yang dibaca. Ingat hati di saat membaca Fatihah, di saat membaca surah, di saat tasbih, di saat zikir, dengan cara tafahum, memahami apa yang dibaca. Amun kada paham bang, kayak kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Awalnya kita memahami, aku jar artinya aja kada tahu nang gaya apa memahami. Ya kalau lah, namun kayak itu anu aja sudah anu hati ingat dengan apa yang kita baca. Apa yang kita baca, yaitu muntung kita mau ucap Bismillahirrahmanirrahim, hati kita Bismillahirrahmanirrahim juga. Alhamdulillahi rabbil alamin, di dalam hati Alhamdulillahi rabbil alamin juga. Jangan segala puji bagi Allah Ta'ala. Itu artinya Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, seharusnya mengerti arti Rahman Rahim dan kawa memahami, kawa merasakan itu semestinya. Oh, kada kawa, jangankan kita orang kampung, santri aja kada mungkin. Ya kalau ilare kita akui aja, kita aja mbahanu kada kawa mengartiin itu, apalagi memahami lebih jauh. Mbah pang kaya apa hudurnya, ingat hatinya, sudah ingat napa nang dibaca muntung itu nang dibaca hati. Ar-Rahmanir-Rahim, hati Ar-Rahmanir-Rahim juga. Maliki yaumiddin, hati Maliki yaumiddin juga. Kadang nang mahayal tuh, kayaknya mau akhirullah mahayal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. No, hati ini kamu pandir kemana-mana kayaknya mau. Kenapa? Karena ada nang mengganggu. Nang mengganggu itu kada lain namanya khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu. Nah, teruskan aja. Ihdinas siratal mustaqim. Di hati ihdinas siratal mustaqim juga sampai itu untuk baca surah pak ya gitu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghuthaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Hati mengiringi aja lah, mengiringi dengan bacaan untung kita. Itu insya Allah sudah dikatakan hudur sudah. Pang paham kada kawa, kada ada pelajarannya. Wa qala al-Hasanul Basri, berkata Imam Hasan al-Basri, akbari tabi'in, paling tuha tabi'in atau tokoh besar, min akbari tabi'in, termasuk dari tokoh besar tabi'in. Tahu kalau semua tabi'in lah,
Kalau ibu takon siapa garang Hasan Basri ini orang Banjar kan apa ngajin jalan Hasan Basri, jalan Hasan Basri iya ini sakujer lain ini nang tabiin Hasan Basri ini di dalam min akbarit tabi'in, termasuk tokoh besar tabi'in. Nah, penggarang tabi'in itu, tabi'in itu pengikut sahabat. Kurun sesudah sahabat tabi'in. Gitu kalau ini kurun nih, zaman itu kan Rasulullah. Setelah zaman Rasulullah sahabat, setelah sahabat tabi'in, setelah tabi'in tabi'in. Lalu bila inya orang nih seorang tabi'in, gurunya pasti sahabat. Pasti sudah. Karena tabi'in itu periode sesudah sahabat, guru-gurunya sahabat. Sabit Al-Bunani tabi'in. Sudah. Imam Hasanul Basri tabi'in. Banyak tabi'in nih. Nawa guru sahabat nang gaya Hasan Al-Basri ini nih banyak banget gurunya sahabat. Tapi nang guru pokok sidin, nang guru pokok lah nang banyak tuh guru sidin adalah Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Pertemuan sahabat banyak kayak pertemuan beguru san banyak kayak lebih 30 deh, lebih 30 sudah ada, kita belajaran sudah ada. Jadi ujar Imam Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, kullu salatin la yahduru fihal qalbu fahiya ilal uqubati asra'u. Kullu sholatin, setiap sembahyang, bayang apa aja tuh nang digawe nih, bayang zuhur, bayang asar kah, sembahyang tahajud kah, sembahyang duha kah, pokoknya sembahyang apa aja, la yahduru fihal qalbu, kada hadir di dalam sembahyang itu hatinya, hati mahayal. Bahaya, maka dia sembahyang itu ilal uqubati, kepada siksa, asra'u, lebih cepat. Ini orang lebih cepat mendapat siksa. Apa maksudnya lebih cepat ya? Membacang lebih cepat, aku jadi sembahyang kada usuk lebih cepat disiksa Allah Ta'ala. Baik kalau ada sembahyang ya kalau nyata salam ternyata sudah mun orang tarikus salah ini gampang jawabannya. Alhamdulillah tarikus salah itu kan hadisnya jelas, tarika man taraka salah faqad kafara jiharan. Orang yang meninggalkan sembahyang tuh nyata dulu kafir. Kalau mengingkari ini dan sebagainya ada penjelasannya tuh, rinciannya tuh jelas sudah. Ada bab sudah, kalau kita tarikus salah kan ada lagi bab hadisnya. Ada nih orangnya sembahyang aja tapi hati lalai, selamatlah kada. Wa ayat Qur'annya ada, fawailul lil musallin, celaka orang sembahyang. Napa celakanya?
sebagian ahli tafsir wailun itu jurang di dalam neraka jahanam. Bukan jalan itu hanya masuk jurang neraka jahanam orang nang sembahyang. Tapi yang sembahyangnya alladzina hum an sholatihim sahun, mereka yang di dalam sembahyangnya lalai. Lalai itu apa, Ri? Hah? Nah, lalai waktu bisa, lalai hati bisa. Nah, ini lalai hati, nah sembahyang aja, tapi kalau udah hadirnya hati, enggak itu aku jer kada sembahyang, magenannya aja lah kak. Nah, sekarang coba kita pahami salah satu manfaat sembahyang itu salah satu. Napa? Lola. Salah satu manfaat sembahyang itu apa? Tanha anil fahsya wal munkar. Inna sholata, ya kah? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu tanha bisa mencegah anil fahsya, daripada fahsya, kekejian. Apa itu kekejian? Fahsya itu kita tarik ayat lain, wala taqrabuz zina innahu fahishatun wa sa'at sabila. Dalam ayat lain, fahsyah itu adalah zina. Sembahyang itu dapat mencegah perbuatan keji. Apa perbuatan keji itu? Zina. Jadi mun orang telah sembahyang aja insya Allah kada berzina. Wal mungkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Apa itu mungkar? Mungkar itu perbuatan yang diingkari oleh agama, oleh syariat, termasuk perbuatan yang diingkari adat nang buruk. Apa maksudnya? Mun orang tolah sembahyang, tapi sembahyangnya itu khusyuk, sembahyangnya itu hudur, insya Allah orang itu kada akan berzina. Kada akan berzina. Mun orang tuh lah sembahyang tapi berzina aja, wah itu menunjukkan sembahyangnya itu kada hadir. Itu menunjukkan sembahyangnya itu kada khusyuk. Asra'u ilal uqubah, iya kada? Asra'u ilal uqubah. Karena sembahyangnya kada bisa mencegah kekejian dan kemungkaran. Sembahyang aja rajin tapi zinahnya jalan terus, wah mau kada mau. Mungkin kita berpikir kayak apa garang caranya sembahyang itu mencegah dari perbuatan keji itu, ya kalau kayak apa jar caranya ini mencegah? Caranya di sini ini di hati kita. Di hati kita ini ada hajizun, ada penghalang. Men orang nila sembahyang rajin, adanya hadir, khusyuk, hendak berbuat zina, pasti dihalangi dulu oleh hatinya. Pasti dihalangi oleh hatinya. Jangan, ini zina, ini dosa besar. Mesti gitu. Kayak kamu juga kalau lah rajin tulah ini sudah semua ini mulai, wah kawan lu binin di hati udah ada, ini dosa nih, ya kada? Dosa besar melihat bibinan. Ada di hati ini, itu hajis ya.
itu ada penghalang di dalam hati itu, siap hasil daripada khusyuk tadi. Nih nah mungkar itu apa lagi? Mencuri mungkar lah, mungkar karena dilarang agama. Melihat HP orang sin bosan deh, HP kawan tertinggal di kamar pun orang kedenang tahunya. Mun nikam sembahyangnya bagus apa, hendak mengambil ditagur hati itu, pasti ditagur hati. Jangan, ampun orang maling, dosa besar maling. Kecuali kamu kada masih ini tuh, pasti kamu dihalanginya terus. Ini dihalangi hati ini, jangan. Nah itu nampak hasil dari sembahyang. Tapi bila orang langsung juga langsung mikir akan nak mengambil, berartinya kan ada yang menghalangi. Kalau adalah yang mencegah, karena maka sembahyang aja, berarti sembahyangnya kada menjadi tanha, berarti sembahyangnya kada menjadi pencegah. Kenapa? Karena kada khusyuk, karena kada hudur sembahyangnya. Paham dia. Nah kita membuktikan seapa sudah pengaruh sembahyang ini ke diri kita. Bila kita tuh hendak berbuat mungkar, ada ditagur di hati, itu pengaruh sembahyang kita nih tutorial itu. Enggak. Nyegam telah hendak langgar peraturan telah mungkar dia. Hendak keluar tengah malam, mesti kamu nikam sembahyang bagus saja, ini bertagur di hati. Ada kan ada bek bertagur? Aku aja bek, ada kan bek? Ada bek? Ada deh. Ada. Itu berarti kamu punya tanha anil fahsya wal munkar. Tapi kalau ngur aja, kadang-kadang menagur itu berarti sembahyang kita, diri kita kadang mempunyai tanha. Paham ya? Kita aja nama ujinya. Seapa sudah sembahyang kita ini membentuk diri kita, rasa akan hati kita ketika hendak berbuat mungkar, menagur kada? Nagur kada, bila kada nagur malah nyuruh terus, berarti kada ngarannya kada ada tanha anil fahsya wal munkar. Berarti sembahyangnya ini kada khusyuk, kada hadir, asalan aja tuh sembahyang. Kayaknya ketahuan kamu, ini aja kamu baru ukurannya tuh ini aja. Ini sembahyang si ani bagus kada, itu di situ aja ukurannya. Menikah mereka bagus sembahyang kadang ngalih kada, ditagur kadang ngalih kada, kada ditagurkan kadang ngalih kada, karena ada sudah yang menagur dalam diri. Ada mereka merasa dalam hati itu ada yang nagur, ada kalau nah itu bentuk nyatanya tanha anil fahsya wal munkar itu. Bila kamu kadadak itu tuh bujuri sembahyang. Kenapa? Nih ujar Imam Hasan Basri, asra'u ilal uqubah, ay ilal uqubah asra'u. Cepat dapat siksa Allah Ta'ala. Makanya perlu dipertanyakan deh orang-orang korupsi itu. Korupsi mungkar kada? Mungkar. Kenapa beraninya berbuat mungkar? Korupsi itu kan maling dia. Maling harta negara. Banget pada maling ayam tuh lah. Ya kalau banget pada maling ayam,
Tapi kenapa inya tertawa-tawa aja kurih ngejak? Nah iya, itu menandakan sembahyangnya kada bujur, sembahyangnya kada khusyuk, sembahyangnya kada hudur. Karena kalau sembahyangnya khusyuk dan hudur pasti tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu pasti. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yusolli sholata, sesungguhnya seorang hamba, la yusolli sholata, sungguh sembahyang ia akan satu sembahyang zuhur jambah. Ini seorang hamba lah sembahyang zuhur, pala yuktabu lahu, maka tidak dicatat baginya minha, dari sembahyang itu, sudusuha, tidak dicatat seperenamnya, wala usruha, tidak dicatat sepersepuluhnya. Seorang hamba sembahyang, dia tidak dicatat dapat pahala seperenam, dapat pahala sepersepuluh dari sembahyangnya. Aipang langsung angkanya gitu kada. Wa innama, hanya saja yuktabu lil abdi, dicatat dalam kurung dibalas, lil abdi, bagi seorang hamba, min sholatihi, dari sembahyangnya, biqadri ma aqala minha, sekadar apa yang ia akal, apa yang ia ingat, minha, dari sembahyang itu. Hanya saja seorang hamba itu diberi ganjaran sembahyangnya, dicatat sembahyangnya, dibalas sembahyangnya, saapa inya ingat. Ini sudah jadi punya cakanya kita bahwa dure nang kau dimakan do saapa nang beisi itu bang. Kamari bahwa sehektar, oh kebanyakan sehektar, seborongan aja na bahwa napa nang ika masilakan saapa nang beisi. Yalah. Ya kalau saapa nang beisi, oh ternyata beisi 5 tangkai, itu penghasilnya. Ya kada. Nah kayak itulah sembahyang. Ini sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, saapa dibalas Allah? Saapa isinya? Bila ikam ingat, hati hanya niat, itu pendapatnya. Allahu Akbar, sesembahyangan mahayal aja. Nang ingat tuh waktu takbir aja, hati ingat sembahyang, nah iya ini tuh pang dapat. Hah? Mun kita ingat, ya Allah nih rokok, alhamdulillah ingat, nih ingat, ya alhamdulillah lah. Kalau dikumpulkan dari 4 rakaat, dikumpulkan ingat 2 rakaat, alhamdulillah 2 dapat. Nah seharusnya kita sebijian. Ya kalau tapi ngalih ya, orang seburungan tuh sobe isi seberataan maulah ngalih. Oh syukur sudah mun seburungan bohoma nini beisi 2/3 aja beisi sudah, alhamdulillah. Ini penting lah, itu aja hasilnya kan sembahyang ini. Apa aja hasilnya? Nah siapa ingat gambarannya tadi ya bahwa tadi sabarnya, siapa nang beisi benihnya saitu bang. Nah artinya apa nih? Sembahyang itu nang penting
supaya nang dipikirkan ini supaya berisi, bukan baju ini nah, bukan baju, bukan masalah. Oke, masalah napa sunnah tuh oke ja. Wah, bamak nih, yuk rapatkan sab, luruskan. Iya, itu tamamis sholat untuk kesempurnaan sembahyangnya. Pokoknya pang, nang pokoknya ini nah khusyuk nang pokoknya. Mereka biar nang belilit ini non, baju gamis apa no, Allahu Akbar. Khusyuk banget kawan jar belum tentu. Riahnya ada orang ada riwayat nah Allahu Akbar catuk oleh Umar, al khusyuk hahuna, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini nah, ini di sini nah, kadang nunggu tunduk gitu ada, mau juga mengantuk, ya kalau mengantuk, bayang mengantuk kegulingan. Nah iyanya ini nah khusyuk. Takwa itu di sini, lalu khusyuknya itu di sini. Ini nang kita pentingkan. Makanya diulang-ulang bab muraqabah. Karena dengan cara muraqabah lah khusyuk itu bisa tercapai. Mun kada belajar bab muraqabah kayak panda khusyuk. Nabila sudah mantap bab muraqabah, belajar kena bab musyahadah supaya lebih mantap, kualitas khusyuknya lebih mantap. Meninya kena mantap lagi, belajar pulang mukasyafah. Sudah gitu mau muraqabah aja kan, udah muraqabah aja udah. Paham? Nah ikam itu nang dianyak-anyak itu muraqabah itu tuh. Paham ya? Muraqabah paham. Nah, menjelaskan bisa lah. Bisa kalau muraqabah itu berarti kan paham. Nah, memakai dipakai itu tuh setiap kali sembahyang tuh. Nah, apakah bukannya sembahyang supaya khusyuk? Habis. Kemudian ada bul imamati wal qudwati ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab.